سر ہم اس وقت آرتھوپیڈک ورکشاپ کے باہر ہیں. لائک وہ سینگ کہ وار آن ٹیرر کے سلسلے میں دس از پرابیبلی آر موسٹ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ. یہاں پہ ہم جو ان کے پروستھیسز ہیں, جو آرٹیفیشیل لمز ہم اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں جن کے ہاتھ یا پاؤں ضائع ہو چکے ہیں کسی بھی انجری کی وجہ سے اس وار آن ٹیرر میں, تو اس کی پوری کاسٹنگ, اس کی اسمبلی اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ از کیریڈ آؤٹ ان دس ورکشاپ, آرتھوپیڈک ورکشاپ ڈپارٹمنٹ آف آرس. جی جی پلیز آئیے. جی سر, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم پیشنٹس کی پہلے تو ایک نیگیٹو مولڈ لیتے ہیں اور اس کو پازیٹیو مولڈ, یعنی کہ اس جو ہم نے اس کی میجرمنٹس لی ہوتی ہیں ان کے اس لم کی جو ضائع ہو چکا ہے اس کی اب ہم یہاں پہ فیبریکیشن شروع کرتے ہیں, جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں اس کی بیسک شیپ بنتی ہے, اور اس کے بعد ہم دکھاتے جائیں گے جیسے جیسے سٹیپس میں وہ کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے. آئیے. یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمینیشن کا اور باقی کام ہوتا ہے, جس میں آپ دیکھتے ہیں ایک ساکٹ تو آگے بنا ہوا ہے جس پر کام ہو رہا ہے. یہ ایک ٹرانسفیمرل یعنی کہ جن کی ٹانگ ذرا اوپر سے کٹ جائے, گھٹنے کے اوپر سے, ان کے لیے اس طرح کا پروسیسز بناتے ہیں, اس کی ایک کورنگ بنا رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگین ہم کاسٹ لے رہے ہیں پیشنٹس کی, جن کو اب ہم اس کے پروسیسز کے علاوہ ہم پیشنٹس کو ایکسٹرنل سپورٹس بھی دیتے ہیں جو پالی پراپلنگ یہ مٹیریل. یہ آپ کاسٹنگ جو کہہ رہے ہیں, سانچا بناتے کیا کرتے جی ہیں؟ یہ بیسکلی سانچا بناتے ہیں اور اس سانچے کو پھر ہم پلاسٹر آف پیرس کے ذریعے اس کی مولڈنگ کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہم بیسک جو اپنا کمپوننٹ فٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو آگے ہم دکھائیں گے. جی جی یہ ہم بیسکلی یہ ہم انہیں کہتے ہیں آرتھوسس. یہ تو اس کا ایک بہت ہی بیسک سا ہم نے اس کو لیا ہوا ہے, اس کی کاسٹ یہ بعد میں پالی پراپلین مٹیریل کا بنتا ہے. یہ بیسکلی کوئی شخص جس کو اسٹروک ہو یا کسی کا ہاتھ کا فنکشن جیسا اگر کام نہ کر رہا ہو اور یوں رسٹ ڈراپ ہو جاتا ہے تو اس کو اسٹریٹ رکھنے کے لیے اور ان کو سپورٹ دینے کے لیے ہم یہ ایکسٹرنل سپورٹس بناتے ہیں. بریس کے طور پہ جی بریس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. جی یہاں پہ لے آئیے گا, یہاں پہ یہ پاؤں سے ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ جی یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانس ٹیبیل پروستھیسس, یعنی کہ وہ شخص جس کی گھٹنے سے نیچے اگر ٹانگ ضائع ہو جائے, کٹ جائے, تو ان کو ہم اس طرح کا پروسیسز دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ ویٹ کمپوننٹ ہے, یہ بیسک ہے, اس کے اوپر پھر بعد میں کاسمیٹک کورنگ دیتے ہیں تاکہ وہ ریئل لیگ کی طرح لگے. ہم ان کو ایک دفعہ بنا کے یہ لیزر الائنمنٹ اس لیزر مشین کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ان کی الائنمنٹ بالکل ٹھیک ہو. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا ویٹ زیادہ سے زیادہ 2.5 to 3 kgs ہوتا ہے, جبکہ آپ اس سے پرانے زمانے میں صرف 3-4 سال پہلے جو ملا کرتے تھے وہ ایک ٹانگ 12 سے 13 کلو گرام کی ہوتی تھی, جو کہ پہننا بھی ایک بہت پرابلم ہوتا تھا. تو یہ بہت ایزیلی یوز کی جا لیکن سکتی ہے. یہ سپورٹ کر لیتا ہے پورے جسم کو اور وجود کے وزن کو. جی بالکل, اور ان کے ساتھ جو ہم فیڈ دیتے ہیں ملٹی ایکزل ہے, یہ ہر ڈائریکشن میں موو ہو جاتے ہیں جیسا ایک نارمل فٹ ہوتا ہے, آگے پیچھے اوپر نیچے سائڈ پر, تاکہ اگر کوئی شخص یہ پہن کر ہلی ٹیرین میں اگر کسی کا گھر ہے تو وہاں بھی انہیں ایز سچ پرابلم نہ ہو اس کے ساتھ. جی تاکہ وہ ریئل لیگ کی طرح لگے, تاکہ پیشنٹ کو فیل نہ ہو کہ میں نے کچھ اور چیز پہنی ہوئی ہے. تو اب آپ اس کی فیل بھی کر سکتے ہیں کہ کافی سافٹ ہے اینڈ کلوز ٹو اسکن ہے. تو یہ جب وہ پہنتے ہیں اور اس کے اوپر جب وہ چلتے ہیں تو فرینکلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل کہ کیا ان پیشنٹ کی ایمپوٹیشن ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ان کی اس طرح نارمل چلتے ہیں جیسا آپ اور میں چلتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیپٹن کلیم صاحب, جن کی انجری آپ کے سامنے ہے. اس وقت یہ وار آن ٹیرر میں ہی ہوئی, اور ہم ان سے بات کرتے ہیں. صحیح, کیسے کہاں پہ ہوئی انجری اور کیسے ہوئی؟ الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیپٹن کلیم اللہ, نارتھ وزیرستان ایجنسی میں میری یہ انجری ہوئی تھی. وہاں پہ ایک آپریشن ہم لانچ کر رہے تھے, جنرل ایریا پاس زیارت تھا, جس میں میرے ساتھ کمپنی کمانڈر کیپٹن بلال تھا. اور اس کے بعد ہم نے وہ ایریا ڈومینیٹ کر لیا اور آکیوپائی کر لیا. ود ان دیٹ ایریا آمنا سامنا ہوا مسکرینٹس کے ساتھ. تو ود دا گریس آف ہیلپ آف اللہ, اور ہم نے اس ایریا کو فتح کر لیا. اس میں میرے ساتھ کیپٹن بلال وہ شہید ہو چکے تھے, اور ان کو ڈائریکٹ ہٹ راکٹ لانچر ہٹ ہوا تھا, راکٹ ہٹ ہوا تھا. تو اس میں اس کے اسپلنٹر مجھے لگے تھے, جس میں سے میری تھوڑی انجری ہوئی تھی, بٹ الحمدللہ آئی ایم فائن. جی بون کا آپ کو بیسیکلی انجری ہوئی ہے, اور وہ بھی جی میری بون 10 انچز لاس ہے. مجھے راکٹ اسپلنٹر لگے تھے, اور جس میں میرا کمپلیٹ نی جوائنٹ اڑ گیا ہے. سو الحمدللہ ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور کافی بہتر ہے پہلے سے. اور میری جو 10 انچ بون لاس ہو گئی تھی, تو وہ ابھی نیچرل ہیل ہو چکی ہے انشاءاللہ. ود ان فیو منتھ آئی ول بی ایبل ٹو واک پراپرلی دا وے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے گا کیپٹن صاحب,
बड़े फ्रैंक सा क्वेश्चन है और वो मैं पूछना चाहूँगा, ये इतने सेक्रीफाइसेस किस चीज़ के लिए? ये उस चीज़ के लिए जहाँ पे मुल्क के सूरत हाल आपको पता होगा कि मुख्तलिफ़ मदारस में मुख्तलिफ़ चौकों पे जो खुदकश हमले हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं। और जिस एरिया में मैंने ऑपरेशन किया था वहाँ पे मैंने हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में तो नहीं कहूँगा मगर हंड्रेड्स में कहूँगा कि हमने खुदकश जैकेट्स पकड़ी, मिसक्रिएंट्स को पकड़ा जिनका यही मोटिव था कि जाके मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जाके वहाँ पे खुदकश करें, जो धमाके करें, हालात जितने भी इस्टेब्लिश हैं उन्हें डी इस्टेब्लिश करें। तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट काज और इस पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा कि अगर दोबारा चांस मिला तो इंशाल्लाह आई विल बी द फर्स्ट वन जो मैं जाऊँ। That is great. No regrets, no second thoughts, right? बंदे को एहसास होता है बल्कि कि ये जो हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं ये बाकी बाज़ार जो इधर बैठा हुआ होगा पिंडी इस्लामाबाद में शायद उसे इतना पता ना हो, मगर जहाँ वहाँ जाके फिर एहसास होता है कि नहीं जो जो कुछ कर रहे हैं इट इज़ इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ फॉर द पाकिस्तान एंड फॉर द इस्लाम। बिकॉज उन लोगों ने इस्लाम का तो नाम तबाह किया ही किया है और साथ में मुस्लिम उम्मा का तो नो डाउट उन्होंने इमेज बहुत ख़राब किया है और साथ में पाकिस्तान के जो हालात थे वो भी उन्होंने जिस तरह के से ख़राब किए हैं। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट काज द फाइटिंग विच आर्मी इज़ फाइटिंग। कैप्टन साहब, अलाउ मी टू से माशाल्लाह यू आर अ हीरो, अ नेशनल हीरो। और ईद का मौका है, आपको ईद भी मुबारक। आप जैसे लोगों से मिल के बड़ा खून गर्म भी होता है, खून बढ़ता भी है कि हमारे मुल्क में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। जी, हम दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात की बात कर रहे हैं, उन सोल्जर्स की, उन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए। तो अभी मेरे साथ मेजर साहब जो है वो मुझे बताएंगे कि एक और पेशेंट मौजूद हैं, उनका क्या सेक्रीफाइस था, क्या था। जी, मात को जी इनको गोली लगी थी सर में, कराची में। नेवी के ये एम्प्लॉई हैं, वहाँ पे बस में जा रहे थे, उस पर अटैक हुआ था। अब और जब ये हमारे पास आए थे बिकॉज सर में गोली लगने का मतलब है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। इनकी कंप्लीट लॉस ऑफ पावर था दोनों हाथों दोनों पैरों में। ना बात कर सकते थे, ना बोल सकते थे, ना सोलो कर सकते थे, निगल भी नहीं सकते थे। ओरिएंटेशन इनकी नहीं थी। मेमोरी इनकी लॉस था, ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस था मेमोरी का। ये अपनी बात नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे और बहुत ही सिवियरली डिसेबल्ड कंडीशन में आए थे। काफ़ी ज़्यादा अरसा इन्होंने हमारे साथ गुजारा और माशाल्लाह इनकी फैमिली की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, इनकी भी। और अब आप माशाल्लाह इनसे बात करेंगे तो ही कैन टॉक, ये चलते भी हैं जी, व्हीलचेयर पर भी चलते हैं और कंप्यूटर पर भी अब काम कर रहे अच्छा, हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं और साथ इनके वालिद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? कुछ आपकी रिकलेक्शंस आप बता सकेंगे हमें कि क्या क्या हुआ था और कैसे आप यहाँ पे हैं? मुझे सर में गोली लगी थी कराची हंगामे के दौरान, इसलिए मुझे 40 दिन पीएन शिफा में आईसीयू में 40 दिन रहा था। उसके बाद मुझे पीएनएस हफीज में रहा या किया था। आपका सेक्रीफाइस जो है वो सबके सामने है और आपने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। ईद का मौका है, आपको ईद मुबारक। अल्लाह करे आपकी सेहत और बढ़े। आमीन आमीन। ये साथ साथ इनके वालिद मौजूद हैं और हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आपका इसमें गिरामी जी, मेरा नाम सैयद महताब जिलानी है। ये मेरा बेटा है सैयद मोहम्मद हमाद। तो इसको कराची में हंगामों के दौरान गोली लगी, तो फिर ये जिस तरह से बताया कि मैं आईसीयू में रहा 40 दिन, तो कम्प्लीटली ये बिल्कुल स्ट्रेचर पेशेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यहाँ AFIRM में आकर AFIRM की एफ़र्ट से और यहाँ के फ़िज़ियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट और जितने भी जनरल इसकी एफ़र्ट्स इनकी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने इसको काफ़ी सेहत दी है। अभी माशाल्लाह ये बातें भी कर लेता है, खाना पीना, नमाज़ पढ़ता है। ये चूँकि हाफ़िज़ कुरान है, कुरान भी अभी पढ़ता है और सुना लेता है।
नमाज बाकायदगी से ये पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि इसकी कंप्यूटर का इसने कोर्स किया है, और कंप्यूटर की जो पहले की मेमोरी थी उसको तो भूल चुका था, लेकिन नए सिरे से इसने 3 माह का ये कोर्स किया है माशाल्लाह, और अभी अच्छी हो न हो कंप्यूटर की इसकी है। और आपको फ़ख्र है कि आपका बेटा हमारे दिफा के साथ मुंसलिक है और उसने और हमें ये इस इदारे से भी जो तवक्को थी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एफ़र्ट से बच्चा हमारा इस काबिल हुआ कि अल्लाह पाक ने इसको दोबारा सेहत दी, और ये इस इदारे के तामन से ये इस काबिल हो गया कि ये भी चलता भी है थोड़ा बहुत, और एफ़र्ट से सारे से चलता है, लेकिन चलता है अल्हम्दुलिल्लाह सारा। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा हमाद साहब जो है वो एक माशाल्लाह मौजज़ा का केस है, वो कितना रिकवर कर गए हैं आपके सामने है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जितने सेक्रीफाइसेस, जितनी कुर्बानियाँ हमारे सामने इस वक्त आ रही हैं और जिनसे हम बात कर रहे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो हमें कम से कम ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस ईद पे अगर आप और हम आराम से ईद मना सक रहे हैं तो इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से है। हमें तशक्कुर रखना चाहिए, हमें हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए और इनको सलाम ज़रूर करना चाहिए।